Елефтерио. Днес реших да направя цялата презентация на публикация. Тъй като никой няма да ме разбере, мисля, че е по-добре да продължа на английски. Tienen las guitarras y panderos para que alabar no quiero. Alguien detenga el tiempo. Mi Jesucristo no ha muerto. Esa es la razón de esto. Hoy me siento muy feliz. Ven y rompamos los relojes y que nadie nos estorbe y adorarle desde entonces. Dame un poco más. Que corra el gozo por mis venas, formándome entera. Mr. Sisi Saklalas. Hello, everybody. Здравейте на всички! First of all, congratulations to all the people who were here on stage. Поздравления за хората, които бяха тук на сцената. New generation, Новото поколение. new things. Новите неща. Second, I miss you. И второ, липсвахте ми. Because Bulgaria is my biggest love from all the countries that we work. Защото това е моята най-голяма Because in Bulgaria and working with the leaders that started the business, И това е защото в България и с лидерите, които започнахме да работим, I took my biggest lessons in this business. аз научих най-големите си уроци в този бизнес. Believe me. Повярвайте ми. I learned the business from your leaders. Аз научих бизнеса от вашите лидери. Today we have three different generations here. Днес имаме три различни поколения тук. These partners that started maybe 2 or 3 or 5 years ago. Съществуващите сътрудници, които са започнали преди 2 New или 5 partners. години, новите сътрудници, New partners and also newcomers or guests. и разбира се, новодошлите и гостите. So we have three different generations, and I will be very, very fast because what Mr. Apostolos explained you before reminds me the beginning of Elan Bulgaria. So allow me. Ще бъда много бърз, защото всичко това, което господин Елефтерио каза, ми напомни за това, което се случи в Хавър България. Normally I speak Greek, Обичам да говоря гръцки, but some Bulgarian partners, they told me, this is when you speak Greek, it's like we hear Chinese. So try it in English. Okay. Okay. някои сътрудници Doesn't matter. Okay. I will try in English. Okay. So let's see how Bulgaria started. It's very, very important because I think that history will rewrite, let's say, we will rewrite history. Нека да видим набързо как започна всичко в Хавър България, защото мога да кажа, че историята се повтаря. Maybe with different persons, Може би с различни хора, new persons, с нови хора, persons that are here today. хора, които са днес тук. So some people started Някои хора започнаха for
the 3 last months of 2007. Последните 3 месеца на 2007. And it was enough for these 3 months to have the first 21% in Bulgaria for first time. И беше достатъчно, тези 3 месеца бяха достатъчни, за да постигнат. Да постигнат първите 20% хотела в България. Okay. So, in 11 January of 2008, we organized the first open meeting in Bulgaria. Организирахме първи open meeting в България. I will never forget this hotel. Никога няма да забравя този хотел. Hotel Rodina. Хотел Родина. I will never forget a lot of things from this seminar. Никога няма да забравя много неща от този семинар. We were expecting about 100 people. Очаквахме около 100 души или 150. And we had 300 people. Имахме 300 души. Even out of the hall. Дори извън залата. Attending the seminar. Които посетиха семинара. Out of the hall. It was unbelievable. Извън залата. And from this meeting, И от тази среща, only 3 people believe what they saw. само 3 души повярваха това, което видяха. It was the 3 first leaders that we started business together. Това бяха първите 3 лидери, с които започнахме заедно бизнеса. And a few months later, И няколко месеца по-късно, more and more people trust Elar. все повече хора се довериха на Елар. But imagine, no office, Но си no Elar представете, office, нямаше офис на Елар, no Elar cars in Bulgaria, нямаше Елар автомобили в България, no Elar product with Bulgarian labels, нямаше продукти с български етикети, nothing. нищо. Okay? So I was standing on stage in a hall and saw the people the marketing plan. Аз седях на сцената и показвам хората маркетинг плана. But people asked me, where is the office of the company? И хората ме питаха, къде е офиса на компанията. Excuse me, the products are coming from Greece at the moment. Извинявам се, продуктите в момента идват от Гърция. Why the products don't have Bulgarian labels? Защо продуктите нямат български етикети? Excuse me, we will have. Извинявам се, ние ще имаме. Doesn't matter. But Няма значение. the passion of these first persons that we start the business in Bulgaria Но страстта на тези хора, с които започнахме бизнеса в България, helped me to commit on success и by working with them. помогнаха да се посветя на успеха и на работата с тях. So for me, there was no obstacles. When we arranged something, I was here on time. Doesn't matter if it was rain or snow or without car or train or doesn't matter what. За мен нямаше никакви пречки, както организирахме нещо, аз бях там, независимо дали валеше дъжд, сняг, каквото и да е, аз бях там. And what we did, we start with Miss Hatzigeorgaki also, a silver organizer that she's not here, she's in Spain at the moment. И какво направихме това, което започнахме с госпожа Хаджиоргаки, която е сребърен лидер, в момента не е тук, е в Испания. We start organizing seminars in the whole country with the leaders that follow us at the beginning. Започнахме да правим семинари в цялата страна с лидерите, които от самото начало ни го следваха. Plovdiv, Varna, Burgas, again Plovdiv, Sofia, Plevne, Russe, all the time this. Every month we make this, every month for almost 1 year. Пловдив, Варна, Бургас, отново Пловдив, Русе, Плевен и това правихме постоянно, всеки месец. And a lot of people coming in the seminars, coming people. And after that we start education. In the first word I learned in Bulgaria, обучение. И много хора идваха на семинарите и тогава започнахме обучение. Това беше първата дума, която научих на български. And of course, after trainings, the results start to come. И разбира се, след обученията започнаха да идват резултатите. In this picture, you can see some of the first leaders of Bulgaria with their titles. На тази снимка можете да видите някои от първите лидери с техните титли. We continue working.
продължихме да работим. And on 2009, И през 2009 listen this, we managed, I mean, the leaders of Bulgaria, ние успяхме, имаме предвидителите на България и аз, we managed to make the whole ELAR countries asking what is going on in Bulgaria. но накарахме всички ЕЛАР страни да се питат какво става в България. We had the first silver orca leader in 18 months Само за 18 месеца имахме първия сребърен лидер. for our guest. That means we had the first person with 6,000 euro per month in the first 18 months of ELAR business in Bulgaria. За новодошлите искам да кажа, че това означава, че имаме лидер, който получава месечно възнаграждение от 6000 евро и това го е постигнал само за 18 месеца. It's crazy. Право оттечено. So it was unbelievable that happened. Невероятно е това, което се случи. And then the company organized a very big party. И след това компанията организира едно голямо парти. A very big party with over 6,500 partners Едно парти с повече от 6500 сътрудници in Expo Center, Sofia Expo Center. в София Експо Център. And I have a small video from my camera, mobile camera, only 40 seconds, just to feel the atmosphere. И имам едно малко видео, заснето с моя телефон, просто да почувстваме атмосферата. Only 40 seconds. Само But 40 секунди. imagine, close to 7,000 people in a hall. Но си представете близо 7000 души в една зала. Recognition, titles. Признание, титли. These guys work like crazy at that moment. Тези хора просто бяха побъркали в този момент. And suddenly it was a blackout. И изведнъж токов удар. And 6 black Mercedeses И came into the hall. И се появиха 6 черни мерцедеса в залата. Can you imagine this? И си го представете това. It was unbelievable. Беше невероятно. Unbelievable. Невероятно. Okay, let's see these 40 seconds. Нека да видим тези 40 секунди. Section. For 40 seconds, can you just take a taste, let's say. Нека, просто така, само за да вкусите. For the leaders to remember, За лидерите да си спомнят, for the new to learn. за новите да научат. Okay? Believe me, we make a large company speaks about Bulgaria. Повярвайте ми, ние накарахме компанията ЕЛАР да говори за България. And to be honest, my dream is to do it again. И за да бъда честен, мечтата ми е да го направим отново. It's the right moment, the best moment ever to be in the multi-level marketing business, especially with the LAR. Ще ви дам 7 причини защо сега е най-правилният момент да бъдете в мултилевел бизнеса и по-точно в ЕЛАР. First, Първо, people start to think different about money. хората започват да мислят различно за парите. Crisis is not only in Bulgaria, it's all in Greece. Huh? Кризата не е само в България или само в Гърция. Crisis is all around Europe. Кризата е в цяла Европа. So the people listen more carefully. Така че хората слушат все по-внимателно. And this is a great chance for us. И това е невероятен шанс за нас. Also,
people need to find the income they lose from the houses Също така хората се нуждаят да открият доходите, които са to загубили. replace, let's say. Да заместят доходите, които са загубили. But they don't have a lot of options. Но нямат много възможности. Second, Второ, safe jobs, like, let's say, as an employee, сигурна работа, каквато си служител някъде, are not exist anymore. вече не е система. You know, in all countries I visit for the business, the most safe job you ever can have is to work for the government, like a civil servant. You know? От страните, които съм посещавал, знам, че най-сигурната работа е тази за правителството. But now they cut the salaries, Но сега орязват заплатите. and nobody wants to do it. И никой вече не иска да го прави. You know, in Greece, this was the dream for every family, to put the children in the government, work for the government. Знаете, това в Гърция беше мечта на всеки, децата си да ги карат да работят за правителството. Sometimes they pay also. Понякога даже и плащат това. Now, nobody wants to be there. Сега вече никой не иска да бъде там. So, we don't have safety. So, we need to find another way. Вече нямаме сигурност и необходимо да открием нов начин. Third reason, this is very important. Третата причина е много важна. The consumers find another way to get their products, not only online. Потребителите са открили нов начин да получават продуктите си. Не говорим само за елар. More and more people use internet in order to contact straight the workhouse or a stock market or a factory, something on the internet, okay? But Все повече хора използват интернет, за да се свършат директно с производителя, с фабриката на продукти. this is great И това е чудесно. because our philosophy now, Защото философията ни сега, we say to the people in the past, come on, we connect you to the factory and you can take your products in a lower price. защото преди казахме на хората, ето сега взимаме продуктите директно от заводи и ги даваме. Now the market is coming to our way. Сега пазара идва, се насочва на нашия начин. This is amazing. И това е невероятно. You don't need to explain more and more and more and more. Не ви се налага всеки се да обяснявате. And with the kind of products that we have, excuse И me, с продуктите, които имаме, you don't need to speak a lot. не е необходимо да говорите много. You know this product? Познавате ли този продукт? You know? Знаете ли? Okay. Yesterday we have a seminar in Athens Вчера with имахме семинар в Атина 600 people. с 600 души And a leader from our group gave us some picture. и наш лидер ни даде снимка I asked him to give it to you also. и Look at this. помолих да мога да ги я даде, за да мога да ги я дам. This is a young boy, you know, with bike, Това момче кари колело, and his face is very bad injured. претърпял инцидент и лицето му е много тежко наранено. After 9 days, След 9 дни you can see the difference може да видите разликата, using the 3 products използвайки 3 of продукта Alert Campus. от Лавербокс. You know, you don't have to speak a lot about the product. Знаете, не е необходимо да говорите много за продуктите. Our products, once you try it, Нашите продукти, след като ги използвате, part of your life. те вече стават част от живота ви. And look at this also. This is the second example. И погледнете към това е втория пример. This is a young boy, Това е едно младо момче, hot water, you know, on his face. чието лице е било залято с гореща вода, Very difficult situation. на много тежка ситуация. You can see the dates. It's around 1 month. Може да видите на датите близо един месец. The baby is fine. Вече е окей. So you don't have to say something to his family. Така че вече не е нужно да говорите нещо на това семейство за продуктите. So it's very important, these 3 things regarding our products. And
Тези три неща са много важни за нашите продукти. Use, believe, recommend. Използвай, повярвай, препоръчай. The new era replace selling Новата ера замества продажбите with recommendation. с препоръчване. Okay? The customer don't buy product, Клиента не купува продукт, buy experience, той купува опит, our experience. нашия опит. And this is very, very, very important. И това е много, много важно. Okay, fourth. Четвърто, A lot of people nowadays, много хора днес, they don't want to become employees. It's not worthy. те не искат да бъдат служители, не се заслужават. So they are looking for the right business model. Така че те търсят правилния бизнес, който желаят. And we have the perfect business model. А ние имаме перфектен бизнес модел. Fifth reason. Пета причина. We have a large office here. Имаме офис на компанията тук. We have country manager here. Имаме country manager тук. We have directors here. Имаме директор тук. Company is here. Компанията е тук. You can go and visit the company Може да отидете и да посетите компанията. and have full of support. И имате пълна подкрепа. And because this business И понеже този бизнес is living through life examples, е жив чрез живите примери, until now in Bulgaria we have до сега в България имаме 96 polos 96 поло and 14 Mercedes. This is 14. And last, и последно, but very important, но много важно. there is a strategy, there is education. Има програма за обучение. Има стартов комплект. From the networks, from the company, nobody is alone. От компанията, от сътрудниците, никой не е сам. First leaders grow the business by asking, hey, my sponsor, can I do this? Първите лидери са развили бизнеса, като са питали. Hey, my sponsor, can I do this? Мога ли да направя това? Мога ли да направя това? Second generation grow the business through experience. Второто поколение развива бизнеса посредством опита. Oh, my sponsor, I know how to do this. О, моя спонсор, той знае как да направим това. Okay, but now they have experience И and сега те имат опит they have educational programs that will help you to grow и вече имате програми за развитие, които помагат да се развивате in a very safe way. по един много сигурен начин. Only thing you have to do is to trust them. Единственото, което трябва да направите е да им се доверите. And of course, company also. И разбира се, компанията. Very powerful educational meetings. Много силни срещи за обучение. So the time is now. Така че времето е сега. Първо искам да изразя щастието си, че моята съпруга ме подкрепи преди 2 години. Не може да си представите какво ми костваше това. Това бяха 2 години нон-стоп атаки. Тя го каза, за което искам да благодаря за втори път пред толкова голяма зала. Благодаря ви, обичам. Имахме много пъти спорове с моята съпруга, че Елар не е за нас. Елар е за кой е Елар? И аз се питах, защото Теди каза много хубави неща. Благодаря ти, Теди. Стоях в 2011 година, декември месец, най-отзад на столчетата имаше един много голям семинар. И това беше годишния бал на компанията. И отпред излизаха на сцената лидерите и аз си казах, чакай малко. Каква е разликата между мен, тук, който стои на стола най-отзад, и малко ми беше хладничко да ви кажа, там духаше бяха. От някъде ставаше течение. И си казах, аз искам да бъда отпред, но какво да направя? И разбрах къде се крие ключа. Това, което каза Теди. Имаме 2 избора. Дали да си останем там най-отзад или да излезнем на сцената. Знаете ли какво направих? Ще ви кажа. Много зает човек съм, защото от много малък имам възможност да работя. И не искам да ви занимавам с моята професия. Тя е дизайнер. Правя дрехи.
Но какво разбрах? Разбрах, че ако имам някаква работа или някакъв бизнес, в който има продукт, който го купуват всички и той много бързо свършва и са готови отново да си го купат. Ама не само моите приятели, а на приятелите. И всеки път, когато им свърши, да са доволни да си го купуват отново и не само на приятелите, а и техните приятели. И така се натрупват едни огромни обороти, които отиват в нечия каса. И знаете ли, те търсят виновника за целият този оборот. И знаете ли, те дават признание на всички нас. И всичко тръгва от едно наше желание. Знаете ли как прекарваме дните си? Моята съпруга, не знам дали е добре, има 3 висши образования. Тя е много скромен човек. Но това няма никакво значение. Дава частни уроци вкъщи и ние с Ела се занимаваме парт-тайм, от време на време. Ние взехме решението 2012 година, февруари месец след едно обучение, да правим Ела. И ще ви кажа от тогава нататък как протичаха нашите дни. Всеки ден ходим на работа и си вършим основните задължения, които имаме вкъщи, в семейството и доколкото можем да бъдем със семейството. След това комуникираме с нашата мрежа по телефона, посрещаме мейли, изпращаме мейли. И знаете ли какво е Елар? Елар е като семейството. Срещаш хора, които те отричат и не те харесват. С тях сме свикнали да се разделяме бързо. Срещаме хора, които искат да променят бъдещето си. Срещаме хора, които искат да пътуват, които искат да са щастливи, да се чувстват свободни. И ние обръщаме внимание само на тези. Аз искам да благодаря на всичките, които ми отказаха, защото аз днес съм тук, на всичките тези мои познати. Това бяха едно от най-близките окръжения, които ми отказаха. Искам да им благодаря. Те ми показаха пътя, по който аз никога не желая да вървя. И за това аз днес съм тук, заедно с всички вас. Какво правиме? Освен, че изпращаме мейли, освен, че комуникираме с нашите приятели, ние имаме възможност да преподаваме всичко това, което сме научили. И нашите срещи с хората ни се състоят в това да разказваме за нашето минало или за това какво сме направили вчера, онете. Разбрахме, че Елар не ни плаща за един месец работа. Хората са свикнали да отидат някъде и да свършат работа и да им платят на края на месеца. Така ли е? Ето тук се крие големия ключ към успеха в компанията Елар Health Beauty System. Елар ни плаща за един изминал период от време, през който ние сме извършили определени действия. И това го разбрахме. Затова тези от вас, които стартират Елар сега искат да имат бързи резултати, ще ви кажа, възможно е. Но резултатите идват едва след първата година, когато вие разберете, че наистина имате една уникална компания и работейки с маркетинговия план на компания, вървейки по пътя, вие може да срещнете съмишленици, които по същия начин, както вас, искат да променят нещо и така да приобщите още няколко хора и след това е много по-лесно вие, когато намерите 2, 3 или 4 човека, които мислят като вас, да постигате по-лесно общите цели. И дойде време да благодаря. Първо, искам да благодаря за прекрасната 2010 година, когато ме поканиха на един семинар. Аз, който нямам време да излизам с семейството си, защото непрекъснато бях в фабриката. И знаете ли как откраднах едни 2 часа в неделя, 28 февруари, да отида на една презентация за някакъв бизнес, в който си изкарват пари. И там се видях с хора, които никога не познах. За първ път искам пред толкова голяма публика да благодаря на човека, който ме вдъхнови. Човек, който ме вдъхнови да започне Елар, се казва Ено Лесов. Искам да един обикновен човек излезе отпред и разказваше за един маркетингов план, показваше едни лица, които го доведат други и то става едно огромно нещо. Някои от хората го оприличават, сещате ли се? И знаете ли какво се случи? Аз бях единствения в залата, който не можа да се сдържи. Просто ми писна да ми говорят някакви глупости. И станах и казах, господин Лесов, ние ги знаем тия неща, може да се върнете в София, там откъде сте дошли. Така ли беше? Но останах 4 часа, за да избера продукти за себе си, за съпругата си. Единственото, което разбрах, беше качество. Само това ме интересуваше. Качество. Никога преди това не съм се занимавал с мрежов бизнес. Но дадах шанса на себе си, когато се прибрах вкъщи и казах на жена ми, че ще имаме Мерцедес, че ще имаме много пари,
Тя гладе се. Обърна се и ми каза: аз не се разсъдих, защото това е обичайно. Може би вие сте го изпитвали по друг начин, така ли е? И понеже няма много време да ви обяснявам, но това беше моя старца. И не знаех какво да правя. Исках да разкажа на всичките, на целия свят и заедно с моята сестра. Това беше първият човек, който ме подкрепи, може би единствения за тогава. Поканихме в една зала 60 човека. Знаете ли какво се случи? Всичките си тръгнаха още по време на презентацията и се отказаха. Не можаха да разберат бизнеса. И аз си казвам: чакай малко, бе. Тия хора, що не можаха да разберат това уникално нещо, от което може да имаме пари, да имаме мерцедеси, те не заслужават да работят въобще с мен в този бизнес. Аз не гища. И знаете ли, чуди се дали да плача, защото половината и повечето бяха онези, с които излизах всеки ден. И те не можаха да ме разберат. Не знаех дали да плача. Прибрах се вкъщи и отворих един кашон. Получавам едно кашонче. Всички ги знаете. Някой обаче, като го получат и го видят, само си вземат продуктите и не знаят за какво става въпрос. Казах си: аз ще науча всичко на Исус в този кашон и ще разкажа един по един на всички те отново, да ме разберат. Много ми беше трудно да ги върна, защото знаеха за какво става въпрос, но аз започнах от начало. И това за мен беше един уникален кураж. И искам да благодаря на всички тези хора, които са в залата, те са около 140 от нашата организация. Искам да им благодаря за това, че разбрахте идеята и дадахте шанса на себе си да се възползвате от системата ЕЛАР. Видях много хора, видях блясък в очите им и пожелавам на всеки един от вас да се чувства толкова щастлив и толкова горд. Благодаря ви на всички. Не мога да ви избравя имената, но обичам ви всички и знам, че всички вие тук в тази зала имате нужда от признание, защото го заслужавате. Дайте шанс на себе си и на вашите приятели да бъдете тук. Искам специално да благодаря на един човек там в ъгъла, надясно. Казва се Зиси Сахвадас, който го срещна. Той беше нашето вдъхновение през 2012 година на един семинар. Дайте си шанс да участвате на всички семинари. Разминахме се с Зисис по коридора и аз не говоря много добре английски, не се притеснявам това. Но го спрях Зисис и му казах: Зисис, аз ще стана лидер. И Зисис, защото е доста по-висок от мене, направи така и направи така. I know! Знам, подари съм те! Това го запомних, много ми хареса. Прибрах се вкъщи и не можах да спя цяла нощ. Преглежда си записките от Зисис, преглежда си ги, и на другия ден продължих обучението и имах чувството, че този човек го знам от 100 години. Случило ли се? Мога да кажа само едно. ЕЛАР за мен е третата възможност, която си струва максимална инвестиция след семейството и след личностното развитие, да постигнем нещо невероятно в този живот. Затова аз и моята съпруга все още работим part-time и се занимаваме и знам, че ще стигнем до най-високата стъпала. Защо? Защото всичко това, което сме получили, ще го предадем на вас. И на всички вас Una